Добрый вечер, Александр Григорьевич. Что мы все здесь дружно делаем в аэропорту? Ну, мы встречаем легенду мирового бокса Рой Джонса. Это, на самом деле, это большое событие для спортивной жизни нашей республики. Я бы даже сказал, наверное, и России, когда такой человек, в общем-то, приезжает. Куда бы он ни приезжал, это событие, потому что то, что он сделал для бокса, для его популяризации, пропаганды, я думаю, что это сродни Мухаммеду Али. И я думаю, что завтрашнее его выступление еще раз пропагандирует здоровый образ жизни и, самое главное, покажет нашим молодым людям, что если ставить перед собой цель, то ее можно добиться. И Рой Джонс тому яркий пример. Everybody, get on your feet, right now, Roy Jones Jr., the best pound for pound fighter in the world. Whoever don't agree, you know what? I guess y'all must have forgot. When they stole my gold medal in Seoul, Korea, let's look back at my whole career, cause y'all must have forgot. The best pound for pound is mine. Hit Percy Harris with 4 hooks at one time. Y'all must have forgot. Everything is cold as I ever seen in my life. Never been in this type of cold. But I love the welcome. I love when people love me. So you guys show me a welcome. You love me. So too bad about the cold. I'm happy and I love it. Все поняли. Рой говорил о том, что самое холодное место, где он когда-либо был, но несмотря на то, что на холод, это самое прекрасное место, самые прекрасные люди, которых он когда-либо видел. Where did you get the clothes? My clothes? Home. I knew that it was going to be cold, so I came prepared. It's American, it's from US. Yes. Из Америки. Mr. Johnson, what are you waiting from this trip, from meeting with European fans? What do I wait? What do you say? What do you wait? What are you waiting? What do you wait from Yakutia? I mean, Wait for the audience to come out to support my rap show, support the little box exhibition, and to have a great time. Я думаю, будет замечательно. Мы тут потанцуем рэп, общаемся с людьми, я думаю, мы проведем классное время. Who did you come with? My wife, boxing manager, and boxing trainer. Вместе с супругой и с тренером по боксу. How was your flight? Flight was very good. What did you know about Yakutia before? That it freezes. That it's cold as I ever seen. That's all I knew. Единственное, что я знал, то, что это самое холодное место на Земле. А почему он выбрал вот Якутск? Два города выбрали, а вот Якутск... Потому что здесь живет Георгий Балакшин. Можно он сам скажет, да? Why did you choose Yakutsk? There were 2 cities that you ignored. It was Vladivostok and someone else. But Yakutsk was the city that you wanted to visit. Yeah. Well, Vladimir told me that Yakutsk was the capital and that we should come to the capital first. I didn't ignore the cities. I had to go back to work for HBO, so I wasn't allowed to stay here long enough to do the cities. I don't ignore no cities. I try to go everywhere. But since we had to pick one, we chose the capital. Потому что Рой говорит, что это самое холодное место на Земле, и он считает своим долгом побывать. Это особенное место, поэтому он, несмотря ни на что, выбрал именно Якутск. Но именно холод сыграл такую решающую роль. And David Telesco, he really asked for it, so I beat him with a fractured wrist. See, y'all must have forgot. Remember that? In the ring I box, there is none higher. When I use these, they call me sire. To earn my kingdom, I must lose fire, and I won't stop boxing till I retire. I'm Roy. Y'all must have forgot. Y'all must have forgot when I beat Reggie Johnson, took his light heavyweight title from him. See, y'all must have forgot that I'm nice with these. Y'all must have forgot this is what I do. Y'all must have forgot. We could go on and on. Mike McAdam, Vinny Pazienza. See, y'all must have forgot. Y'all must have forgot.
основное, что повлияло на принятие решения, это наличие личности большого уважаемого спортсмена, моего близкого друга Георгия Балакшина. Да. И у нас была ситуация, когда был выбор, и ради того, чтобы поехать в Якутск, мы пожертвовали 2 городами, перенесли их на декабрь, но Якутск выбран приоритетным, потому что я знаю, что нас здесь ждут, так как нас встретили здесь, не встречали нигде. И, собственно говоря, переговоры длились недолго. Пришел Георгий, говорит, нужно это сделать. Он мой большой друг, и мы, конечно же, сразу поехали сюда. Каким образом вам удалось привезти сюда Алая? Ну, на самом деле все банально просто. Я увидел объявление в интернете, как выяснилось, Аня Щербакова, это пресс-секретарь Владимира Хренова, моя старая подруга, поэтому не ставил труда найти телефон и выйти на организаторов тура. Вот. Договориться было вначале тоже достаточно просто, вот. А потом, когда у Роя начались резко меняться планы, вот тогда началась самая заваруха. И как бы там не писали в интернете, что там Балакшин хочет сделать себе пиар, то есть, да, это на самом деле подло, низко, и этим людям, ну, я могу сказать, что, ребят, то есть, я понимаю, почему Тёма Лебедев иногда бывает прав, то есть нельзя себя так недооценивать. Большое спасибо Гоше, он включился дважды в наши переговоры. Действительно, у него достаточно мощный такой авторитет в боксерском кругу, в российском, поскольку и Саша Поветкин, и вот приехала Саша Бахтин, то есть они вместе тренировались, вместе выступали за сборную. Владимир Хренов очень хорошо отзывается и очень давно знаком с Гошей, и благодаря Гоше мы победили несколько городов, потому что тур сначала был на 10 городов, сначала на 15, потом на 10, потом на 8, потом осталось всего там 4 города, и вот мы смогли убедить и переманить его сюда к нам, а не в Волгоград он уехал. Поэтому большую работу в этом проделал Гоша, то есть поскольку нужно понимать, да, то есть Дима Ефимов хороший парень в Якутии, но Дима Ефимова как организатор или там промоутер концертных там культурно-массовых мероприятий в Москве, ну, знают там единицы, и поэтому убедить промоутеров, убедить Хренова и американцев, что мы организуем все здесь на должном уровне, то есть, конечно, это благодаря Гоше, потому что он поручился, он сказал, да, эти люди могут провести, да, поддерживает мэрия, да, то есть его словам поверили, то есть как бы его поддержали. А последний раз даже Хренов сказал, мы едем в гости к Гоше. То есть, да, поэтому большое спасибо ему за то, что он как бы нас поддержал, и благодаря этому и нашей работе очень большой, то есть и нашего центра, и партнеров, и, конечно же, мэрии в административном порядке она очень много помогла. Вот, Министерство молодежной политики, да, то есть благодаря этому всему Рой Джонс в Якутске для нас это для всех очень большой праздник. Для вашей передачи, я думаю, особенно. Да. А если не секрет, какие планы завтра у Роя с утра? Ну, с утра что, мы хотим показать ему достопримечательности, сокровищницу, покатать его на лайках, сходить его в царство вечной мерзлоты, показать наши достопримечательности, нашу широту нашей якутской души, поужинать, пообедать в национальной кухне, то есть удивить его всем, чем можно удивить. Первое чудо, которое всегда есть, это градусник. Сейчас ребята выйдут, мы им покажем. Саш, вот там вот есть градусник, самый удивительный градусник. Сейчас я вам выйду, покажу удивительный градусник во всем мире. То есть у него шкала от плюс 50 до минус 80. То есть это самая первая достопримечательность, с которой нужно сфотографироваться. Вот, сейчас они спускаются. Ну как-то вот. То есть поэтому покажем, а дальше у нас будет мастер-класс чемпионов для детишек, то есть там уже всех горят глаза, отобрали, по-моему, 60 или 70 детей, еще будут зрители, будет пресс-конференция большая для журналистов, будет концерт. Самое главное действие, которое мы все ждем, это, я смотрел, как это было в Орле, в Красноярске, это спарринг с Александром Бахтиным, такой легенький, это работа по лапам,
капитан Хук покажет пару финтов, будет его выступление рэпа. На разогреве мы пригласили нашего рэпера Джиду. Вот. Ну, будет такое шоу интересное. То есть мы специально не пожалели денег. Сегодня ночью монтируем экраны, монтируем звук. То есть все, кто заплатил билеты, я думаю, что они не останутся равнодушными. Билет специально по просьбе наших партнеров, мэрии там, и министерства сделали недорогие. То есть всего человек может заплатить 500 рублей и попасть на это мероприятие. Вот. Всех ждем, и я думаю, что такое просто нельзя пропустить. То есть люди летают специально в Москву, чтобы посмотреть на это шоу, а здесь вот ты можешь подойти. Сегодня я видел уже порядка 10-15 человек могли обновить свою аватарку, и все будут: «О, ты крут, чувак!» То есть, по крайней мере, я когда сфотографировался с Джонсоном за 5 дней, у меня было там 100 лайков. Поэтому, то есть, такая программа, к сожалению, конечно, он будет один день, но я думаю, что мы сделаем все, чтобы ему понравилось. Почему? Объясню, потому что для нас это прежде всего имиджевый проект. То есть мы таким образом позиционируем свою республику, что мы не живем где-то, как сказал Лебедев, да, а мы все-таки такие вот активные. И заметьте, Орел, это Красноярск, это Якутия. Ну, и не считая Москвы, Москва не обсуждается. То есть, и для многих наших детей это будет такая прививка на всю жизнь. Потому что проект именно «Будущий чемпион», он на это нацелен, чтобы благодаря встрече с своим кумиром детей менялось сознание. То есть, что они тоже говорили, что я могу так, мне Рой Джонс сказал, надо сделать так или это. То есть, да, это правильно говорил Владимир Ильич Ленин, да, революция происходит прежде всего в умах. И перезагрузку нам нужно делать в головах, и прежде всего наше подрастающее поколение. Я уверен, что не нужно выходить с плакатами на улицу и говорить «ЗОЖ». Нужно проводить подобного рода встречи. Вот Саша ходит, Саша чемпион мира по версии IBO. Даже приезд Саши — это большое событие для нашей республики. А тут Рой Джонс. Так что так. Всех ждем, ребята, не пропустите один раз, только один раз в этом городе такой человек. Ну и Рой Джонс в ринге, вживую, это прям шоу будет, да. Так что вот. Так что все завтра на спортивное шоу «Взрыв». Yeah. Добрый вечер, Александр. Добрый вечер. Как вам Якутск и как вы готовы встретить завтра триумф Роя Джонса на товарищеской встрече, матче? Ну, конечно, очень удивило, что здесь очень холодно. В принципе, мы готовы были к этому. Народ встречает на ура. Конечно, очень приятно, что так встречают. Неожиданно, конечно, встречают. И завтра, я думаю, что получится прекрасное шоу, будет красивое шоу, зрителям понравится, все будут довольны. Вы, то есть, уже готовы к этому, да? Ну, конечно, да, мы готовы, мы приехали сюда показать это шоу, готовы. Александр Бахтин, специально для передачи «Мой спорт».